എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിപ്പം? തരുവായോ? നോക്കാം എത്ര പേരായെന്ന്. 17. ഇനി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ്. സോ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചെന്നുള്ളത്. ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം ബിറ്റുമിനസ് മിക്സ്ഡ് ഡിസൈനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോയുള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ബിറ്റുമിനസ് മിക്സിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രഡേഷൻ ആണ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രഡേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡെൻസ് മിക്സ് ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രേഡഡ് മിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രേഡഡ് മിക്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി പോകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ മെനി ഓഫ് അവർ റോഡ്സ് ആർ ഫെയിലിംഗ് prematurely. And now basically the difference is in terms of aggregate gradation. So basically we were talking about the importance of aggregate gradation. Okay. Now I told you there are 3 types of gradation, that is dense gradation, gap gradation, and open gradation. I told you basically the aggregates can be of higher size, medium size, and small size. For example, higher size, medium size, and small size. In dense gradation, we have an equal proportion of high aggregates, medium, and small. In gap gradation, the medium size aggregates will be lesser, and in case of open gradation, your small size will be lesser. And that is a fundamental difference between dense gradation, gap gradation, and open gradation. And I told you this particular module, this mixed design, is applicable only for dense graded mixes. It's only applicable for dense graded mixes, because for open graded mixes, your combination is more or less fixed. Like in an example under noodles in the case, 10 gram noodles എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 grams masala ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, if you're taking 100 grams of say aggregates, you have to put 5 gram of bitumen. So this proportion is more or less fixed, and that is the reason why we are not going for a mixed design procedure for open gradation. So this particular module is only applicable for dense graded mixes. Okay, and then I told you how you can find the aggregate gradation. You will have different number of sieves, and you have to find the weight retained, and from that you will get percentage retained. You will get cumulative percentage retained, and 100 minus this value will give you percentage passing. And once you have the sieve sizes and the percentage passing, you can actually plot your graph. And once you plot your graph, whether if you want to check whether it is a dense gradation, you can make use of your 0.45 power chart. And I told you, you cannot aim for a specific gradation. You will always have a range. There will be a lower range and an upper range. And obviously, your aggregate gradation should be within a particular range. And a 0.45 power chart is a technique that we use for finding the dense gradation. Okay. And the equation that we use is 100 into d by d raised to 0.45. So, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിത്രയുമാണ്. Now the next topic is bituminous pavement types. If you look at your module, നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the first topic is bituminous pavement types. അതിനകത്ത് തന്നെ penetration layer system and premixed aggregate system. Okay. So these are the 2 systems that we follow for the preparation of a bituminous mix. Now first I will show you the difference between the 2 systems, and then we will write the explanation. Penetration layer system എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what they do is, see, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് പണിയേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ബിറ്റുമിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പെനിട്രേഷൻ ലെയർ സിസ്റ്റം. ആദ്യം അവർ അവിടെ ബിറ്റുമിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. യു കൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ 1. ഇൻ ഫിഗർ 1 അവരൊരു ടാങ്കർ വെച്ചിട്ട് ബിറ്റുമിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ്, രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു പോകും. ബിറ്റുമിൻ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വേറൊരു ട്രക്കുമായിട്ടാണ്. ആ ട്രക്കിൽ അവർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആദ്യം ബിറ്റുമിൻ ഒഴിക്കും, അതിന്റെ മേലോട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് വെറുതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. Okay, you can see in the figure 3 is also showing the same thing. And in figure 4, if you can look at the figure 4, you will understand that after putting the aggregates, they will again spray the bitumen over it. അതായത് ആദ്യമേ ബിറ്റുമിൻ ഒഴിച്ചു, അതിന് മുകളിൽ വെറുതെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിരത്തി
അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അവർ ബിറ്റുമിൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പെനിട്രേഷൻ ലെയർ സിസ്റ്റം. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രീമിക്സ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിസ്റ്റം. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റും ബിറ്റുമിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ചേംബറിൽ അഗ്രിഗേറ്റും ബിറ്റുമിനോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് മിക്സ് ചെയ്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് മിക്സ് ആണ് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്റെ ചോദ്യം, ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമാണോ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രീമിക്സ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ അതോ പെനിട്രേഷൻ ലെയർ സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ടാറിങ്ങിന് കണ്ടുവരുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തേതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ? ആദ്യത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രയോജനമായിട്ട്? ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ചില പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ലോ കോസ്റ്റ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ യൂസിങ് സിംഗിൾ സൈസ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ്. സിംഗിൾ സൈസുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയി, 1/2 ഇഞ്ച് 1/4 ഇഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ സിംഗിൾ സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായ മോയ്സ്ചർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് വേണം. ഇപ്പൊ വെള്ളം വീണാലേ വെള്ളം അങ്ങ് പൊക്കോളും. ഇതിന്റെ ബേസിക് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രിഗേറ്റും ബിറ്റുമിനുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെക്കാനിസം വേണം, മെഷീനറി വേണം, ചൂടാക്കാനുള്ള അപ്പാരറ്റസ് വേണം. അതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ. ഇവിടെ ബിറ്റുമിനെ മാത്രം ചൂടാക്കുക, അഗ്രിഗേറ്റ് അതിന്റെ മുകളിലിടുക, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ബിറ്റുമിൻ ഒഴിക്കുക. ആ ബിറ്റുമിൻ ഇതിനകത്തോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നോളും. ഇത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ബോണ്ടിങ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ സംഭവം എടുത്തു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും UK പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രീമിക്സ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാര്യം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഇട്ട് പോയാൽ മതി, മിക്സിങ്ങിനൊന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല, അധികം ലേബർ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്പീഡും ഹൈ ആയിരിക്കും. കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ലോ ആൻഡ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഹയർ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇതിന് സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഡാമേജിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവത്തില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇൻ ഇന്ത്യ വി പ്രിഫർ ഫോർ പ്രീമിക്സ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രീമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈസിലുമുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. Okay, so this is showing better performance, but the problem is the cost is very high as compared to the penetration layer system. So you can just note down penetration layer system and premixed aggregate system. Then difference clear ആണോ? ഈ penetration layer systemത്തിന്റെയും premixed aggregate systemത്തിന്റെയും difference clear ആണോ? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെനിട്രേഷൻ ലെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം പ്രീമിക്സ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന സാധനമാണ്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്.
എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സാർ. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞു സാർ. ഓക്കെ. Now, different types of bituminous mixes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റുമിനസ് മിക്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ US-ന്റെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഒരു ജേണലൊക്കെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് HMA എന്നൊരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോട്ട് മിക്സ് asphalt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ സർഫസ് ഡ്രസ്സിങ്ങും ഈ പ്രീമിക്സ് കാർപ്പറ്റും. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കോഡ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ 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 മെറ്റീരിയൽസിനെ അവർ കൊണ്ടുവരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനമാണ് സ്റ്റോൺ മെട്രിക്സ് asphalt എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം മോശം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആർക്കും ഇല്ല. ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർ റിസർച്ച് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോഡിനോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനോ അതൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷനകത്ത് ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, ഈ ബിറ്റുമിനസ് മക്കാഡം എന്നുള്ളത് വളരെ മോശമാണ്, അതിനേക്കാൾ മച്ച് ബെറ്റർ ആണ് ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മക്കാഡം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബിറ്റുമിനസ് മക്കാഡം ഇസ് റിമൈനിങ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എനി പേഴ്സൺ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ആ ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഈ മിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ പെർമിഷൻ ടു യൂസ് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് എ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖത്തിന് പുതിയ മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഴയ മരുന്നിനടുത്ത് കളയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് ഈ പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കാരണം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ റിസർച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ റിസർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇത്രയും മിക്സുകൾ 1, 2, 3, 4, 8 മിക്സുകളുണ്ട്. സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ്, പ്രീമിക്സ് കാർപ്പറ്റ്, മിക്സ് സീൽ സർഫസിംഗ്, ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്, സ്റ്റോൺ മെട്രിക്സ് asphalt, സെമി ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്, ബിറ്റുമിനസ് മക്കാഡം, ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മക്കാഡം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയാൽ സംഭവം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന 1, 2, 3 ഈ 3 എണ്ണവും ലോ വോളിയം റോഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളിലോ ചെറിയ റോഡുകളിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ്, പ്രീമിക്സ് കാർപ്പറ്റ്, മിക്സ്ഡ് സീൽ സർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ, ഈ 3 എണ്ണവും ഓപ്പൺ ഗ്രഡേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? When I say its proportion is fixed, what do I mean by that? അതൊന്ന് പറയാമോ? ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Anyone? ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്തോരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സൈസ്. കറക്റ്റ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഏത് സൈസ് വേണം, ബിറ്റുമിന് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം, ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. 10 ഗ്രാമിന് ഇത്ര 2 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണത്തിനും മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ 2 എണ്ണം ഇപ്പൊ ഹൈവേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ 2 എണ്ണവും മിക്സ് ഡിസൈൻ വേണം. ദേ റിക്വയർ മിക്സ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. സ്റ്റോൺ മെട്രിക്സ് asphalt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡെവലപ്ഡ്. ബട്ട് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് എൻ വെരി എഫിഷ്യന്റ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഹൈവേസ് 99% ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മിക്സ് ഡിസൈൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ്. നൗ സെമി ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
LVR യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഗ്രഡേഷൻ. ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് സർഫസ് കോഴ്സ്, ദേ ആർ ബൈൻഡർ കോഴ്സ്. എന്താ ഈ സർഫസ് കോഴ്സും ബൈൻഡർ കോഴ്സും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ? എന്നത് മൊഡ്യൂൾ 1 പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. What is the difference between a surface course and a binder course? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? സർഫസ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈൻഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് കോഴ്സിന്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റ്, അത് തന്നെ സംഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ 4 ലെയറാണ് ഉള്ളത്. സബ് ഗ്രേഡ്, സബ് ബേസ്, അതിന്റെ മുകളിൽ ബേസ്, അതിന്റെ മുകളിൽ സർഫസ് കോഴ്സ് അല്ലെ. ഈ സർഫസ് കോഴ്സ് ഒരു ഹൈവേയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സർഫസ് കോഴ്സും ഒരു ബൈൻഡർ കോഴ്സും കാണും. ബോത്ത് ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ബിറ്റുമിനസ് ലേയേഴ്സ്. പക്ഷെ ഈ സർഫസ് കോഴ്സിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബൈൻഡർ, അതൊരു ഹൈവേ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം അല്ലെ ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈൻഡർ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ബൈൻഡർ കോഴ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സസ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെൻസ് മിക്സിന് മാത്രമേ ബിറ്റുമിനസ് മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലാത്തതിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡെൻസ് മിക്സ്. നമ്മുടെ ഹൈവേസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഒരു ഡെൻസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡെൻസ് മിക്സസ് ലൈക്ക് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മിക്സുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് മിക്സിന് മാത്രമേ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ ടേംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ ലാബിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം നടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ശരിയെടുത്തോ? Yes, sir. Okay. Now, ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി സിക്ക് മാത്രം ഇതൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്. ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സ് ഡിസൈൻ ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം അതൊരു ഡെൻസ് മിക്സ് ആണ്. ഡെൻസ് മിക്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം ഡെൻസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനൽ ലെവലിൽ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു PMC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ PMC ഫുൾ ഫോം? ഇപ്പൊ എഴുതിയ സാധനമാണ് PMC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയതാ. PMC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിക്സ് കാർപ്പറ്റ്. ഓക്കെ, MSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നോക്കിയിട്ട് പറയാം MSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന്. എനിവൺ എന്തായിരിക്കും MSS? MSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് സീൽ സർഫസിങ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെ എയും ബിയും ഉണ്ട്. ഈ SDBC എന്തായിരിക്കും? What do you mean by SDBC? Semi dense bituminous. Semi dense bituminous concrete. അപ്പോൾ അവരുടെ
പ്രൊജക്ട് ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് പോലെ ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സുകളിൽ ഏതാണ് ഡെൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ എല്ലാ സൈസിനും ബ്ലൂ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനമാണ്. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്? പവർ ചാർട്ട്. 0.45 പവർ ചാർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ മിക്സുകളുടെയും മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ 0.45 പവർ ചാർട്ടിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇസ് ദേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് 0.45 പവർ ചാർട്ട് ഫോർ ഓൾ ദി മിക്സസ്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് അവര് മറ്റേ അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രഡേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രീമിക്സ് കാർപ്പറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ 0.45 ഒത്തിരി മാറിയാണ്. MSS ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ്. SDBC ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് വരും. BC ആകുമ്പോൾ ഈ 0.45 വളരെ ചേർന്നാണ് അതിന്റെ ഗ്രഡേഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? What is the conclusion from all these graphs? BC നല്ലത്. BC ഒരു വളരെ ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് BC നമ്മൾ ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതാം, മിക്സ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് മാർഷൽ മെത്തേഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ്. ഡയറക്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഓൺ മിക്സ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് മാർഷൽ മെത്തേഡ്. Okay, now as it is written here, this is the method followed in India for selecting the aggregate, blend and bitumen content to be used in the preparation of the mix. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ് പെർ കോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർഷൽ മെത്തേഡ് ആണ് മിക്സ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ, അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ ടു ബി യൂസ്ഡ്. And the criteria that we use is the bitumen content corresponding to 4% air voids and that which satisfy the volumetric requirements is chosen as the optimum binder content. അതാണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കാണുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4% എയർ വോയിഡ്സ് ആണ്. അതെന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യം പറയാം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ബ്ലെൻഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്വാറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന എപ്പോഴും 1 ഇഞ്ചിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് കാണും, 3/4 കാണും, 1/2 കാണും, 1/4 കാണും, പല സൈസിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ ഒരു ക്വാറിയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ കിട്ടുമോ? ഞാൻ ഒന്നൊരു ചോദ്യം പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ ആണ്. ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം, ഇടത്തരം ഉള്ളത് വേണം, ചെറുത് വേണം. ബട്ട് നൗ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ ക്വാറി ടു കളക്ട് aggregates,
I can find aggregates corresponding to 1 inch, half inch, അങ്ങനെ പല സൈസുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് കാണും. ആ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് പെറുക്കിയെടുത്താൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പെറുക്കിയെടുത്താൽ അത് ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്വാറിയിൽ ഒരു ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്വാറിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3-4 സെറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ഒരു സാമ്പിൾ A, B, C, D ഇങ്ങനെ 4 സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരും. അതിന്റെ സൈസ് ചിലപ്പം 20 mm ആയിരിക്കും, 12 ആയിരിക്കും, 6 ആയിരിക്കും, ഒരു 4.75 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്വാറി പോയി കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രയൽ ചെയ്യും. ഓരോന്നും അവിടെ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ട്രയൽ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു 20%, ഇതിന്റെ 20%, ഇതിന്റെ 25, ലാസ്റ്റ് 25, അതോടെ കൂടുമ്പോൾ 100 വരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും എനിക്ക് വേണ്ട ഗ്രഡേഷൻ എത്തിയോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 അഗ്രിഗേറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇടുമ്പോഴാണ് എന്റെ റിക്വയർഡ് ഡെൻസ് ഗ്രഡേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രഡേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ മൈ റിക്വയർഡ് ഗ്രഡേഷൻ. അതാണ് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് 1. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. So the first thing is I collect 4 set of samples from my quarry and I just take trial proportions and find a trial proportion എങ്ങനെ എടുക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. I find out the proportion which will give my required gradation. That is my first step. Second thing I do is ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ proportion ഉള്ള aggregates എടുക്കും. Okay, then I will prepare samples. ഇതിനാണ് Marshall samples എന്ന് പറയുന്നത്. You can see Marshall samples in these figures. Okay, I prepare 15 Marshall samples. നമ്മൾ 15 Marshall sample ഉണ്ടാക്കും. Okay, my first Marshall sample will be with 4% bitumen, പിന്നെ 4.5, പിന്നെ 5, 5.5, 6. ഈ പറഞ്ഞ 5 bitumen കണ്ടന്റിൽ ഞാൻ 3 സാമ്പിൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ 4 aggregate size എടുത്തിട്ട് I find the proportion which will give my required gradation. Okay, then what I do is I'll take that combination of aggregates and then I will add 4% bitumen to the aggregates and I'll prepare 3 samples. Similarly, I'll take aggregates and add 4.5% and prepare 3 samples. അങ്ങനെ 5 bitumen കണ്ടന്റിൽ 3 സാമ്പിൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര സാമ്പിൾ ആയി? എത്ര സാമ്പിൾ ആയി? 15. I have to make 15 samples. 15 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ആ സാമ്പിളുകളുടെ ഒക്കെ ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ്. ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റുമിൻ കണ്ടന്റിലും ഉള്ള എയർ വോയിഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ ഇതിനകത്തുള്ള എയർ വോയിഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. I will tell you what is meant by air voids. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഈ സാമ്പിളിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ എയർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഇത് 100% പ്രോപ്പർലി പാക്ഡ് ആണോ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ എയർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. എയർ വോയിഡ്സ് കൂടി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതോ എയർ വോയിഡ്സ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത്? ഒരു ബിറ്റുമിനസ് മിക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. എയർ വോയിഡ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മൈ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ്, ഈ എയർ വോയിഡ്സ് കൂടി പോകുന്നതാണോ നല്ലത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണോ നല്ലത്? തീർച്ചയായിട്ടും കുറയുന്നത് നല്ലത്. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും. ഓക്കെ, ഇനി കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 4% താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായി പോകും. ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? 4% താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പുതുപ്പള്ളി റൂട്ടിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഞായകുഴി പുതുപ്പള്ളി റൂട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റോഡുകളിലൊക്കെ കണ്ടമാനം ക്രാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റിഫ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സർട്ടൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ 4% എയർ വോയിഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മളൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാനുള്ള, അതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു 4% എയർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബ്രിട്ടിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രാക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ 4% എയർ വോയിഡ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം എയർ വോയിഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്.
സാറേ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, നെറ്റ് പോയാന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്, we are actually choosing 4% as the optimum air voids, because if we are going for more than 4%, the chances of water entrapping is there. And now if I am going for less than 4%, there are chances that my mix is going to become brittle and there are chances of cracking. And that is the reason why I'm keeping 4% as my optimum air voids. ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ? Why I am keeping 4% air voids എന്നുള്ളത്? ഹലോ. യെസ് സർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി സർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 15 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കും. 15 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബേസിക്കലി 15 സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടന്റേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാ ഈ ഓരോ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ 3 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കൺഫേം ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഒരു ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എപ്പോഴും ചാൻസസ് ഓഫ് എറർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലാബോറട്ടറിയിൽ ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താലും എറർ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റും നമുക്ക് 3 ട്രയൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും 3 ക്യൂബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ് പറയത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ 1 ക്യൂബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയത്തില്ല. കാര്യം ലാബോറട്ടറിക്ക് അതിൻ്റെതായ എററിന്റെ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എവറി എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ടേക്ക് എ ട്രയൽ ഓഫ് 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബേസിക്കലി 5 ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടന്റേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് വി ടേക്ക് എ ട്രയൽ ഓഫ് 3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം ഇവിടെ പല പല ഗ്രാഫുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനകത്ത് ഈ എയർ വോയിഡ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എയർ വോയിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ 4%-ൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 4.5-ലുണ്ട്, 5-ലുണ്ട്, 5.5-ലുണ്ട്, 6-ലുണ്ട്. ബേസിക്കലി ബിറ്റുമിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ എയർ വോയിഡ്സ് കുറഞ്ഞു 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 വരും. കാരണം ഈ ബിറ്റുമിൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? എയർ വോയിഡ്സിൽ പോയി ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെ? ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബിറ്റുമിൻ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യും തോറും this bitumen is going into the voids and ultimately your air voids is decreasing. അപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അതിനകത്ത് എപ്പോഴാണോ 4% എയർ വോയിഡ്സ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കിയേ, 4% എയർ വോയിഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് അറൌണ്ട് 4.5 ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് 4.5 വിൽ ബി മൈ ഒപ്റ്റിമം ബൈൻഡർ കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ബൈൻഡർ കണ്ടന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് we will find the proportion of aggregate which will give me my required gradation. Then I will prepare 15 samples with 5 bitumen content and 3 trials, and I'll check the different parameters, and I'll tell you how to check all those parameters. And ultimately what I'm going to do is I will find the bitumen content which gives me my 4% air voids, and that will be my optimum binder content. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes sir. Okay. Now we'll go into the detailed procedure. Now you can try the heading as MASH. I think you have all written Marshall Mix Design. The procedure is taken from the guideline known as Asphalt Institute Procedure. MS2 the guideline ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. It's not an Indian guideline. It's based on US conditions. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് MS2 എന്നൊരു ഗൈഡ്ലൈൻ ആണ്. So just write it is as per the procedure given in MS2 guideline. Okay. If you want, I will share the guideline. Now you can write the objectives. What is the objective of Marshall Mix Design? Just note down the objective of Marshall Mix Design. ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ.
Okay, the first thing is it's for selecting the aggregate gradation and optimum bitumen content for a given dense graded mix like BC or DBM. എല്ലാ മിക്സിനും പറ്റില്ല, dense graded mixന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. Type of mix is usually selected based on the expected traffic and thickness of layer. Now, what is meant by expected traffic? Then what is meant by expected traffic? Anyone? Sir, our road ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ട്രാഫിക്. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ T1ന്റെ എവിടെ വരെ പഠിച്ചു? T1 മൊഡ്യൂൾ 1 തീർന്നോ? സാർ ഇന്ന് തീർന്നേ ഉള്ളൂ. പറ്റി ഈ T1 അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. T1 നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഈ തോന്നുന്നു മൊഡ്യൂൾ 3 or 4 ആണ് പേയ്മെന്റ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങളോട് ഒരു റോഡ് പണിയാൻ പോകുമ്പം എത്ര തിക്നെസ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ റോഡ് പണിയുവാണ്, ആ റോഡ് പണിയുമ്പം ഇതിന് 100 സെന്റിമീറ്റർ വേണോ 50 സെന്റിമീറ്റർ വേണോ, ആ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. 2 പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒന്ന് N അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിനെയും പിന്നെ ഒരു സാധനമുണ്ട് സബ്ഗ്രേഡ് CBR. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സബ്ഗ്രേഡ് CBR എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റോഡ് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ റോഡിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് അവിടുത്തെ സബ്ഗ്രേഡിന്റെ CBR എത്രയാണെന്നുള്ളത്, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. 2 അടുത്ത ഒരു 15 വർഷം അവിടെ കൂടെ എത്ര വണ്ടി പോകുന്നുള്ളത്. നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളൊരു കോമൺ ലോജിക്ക് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? അടുത്തൊരു 15 വർഷം അവിടെ കൂടെ എത്ര വണ്ടി പോകും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒന്നിട്ട് പറയാം. നമ്മളൊരു റോഡ്, ഇപ്പൊ ചെറിയ റോഡുണ്ട്, ആ റോഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ആ റോഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് എത്ര തിക്നെസ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന് അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ CBR, അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. 2 അടുത്ത 15 വർഷം അവിടെ കൂടെ എത്ര വണ്ടി പോകുമെന്ന് അറിയണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടും? അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ദിവസം എത്ര പോകുന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ഒരു ദിവസം പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ റോഡ്, ഇന്ന് അതിനെ കൂടെ എത്ര വണ്ടി പോകും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. അല്ല, നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 10 വർഷം കൊണ്ട് അത് എത്രയായിട്ട് മാറും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ട്രാഫിക് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ വി വിൽ പ്രൊജക്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത 15 വർഷം എത്ര വണ്ടി പോകുമെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാര്യം ഇന്ന് പോകുന്ന സെയിം വണ്ടി ആയിരിക്കുമോ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം പോകുന്നത്? ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. വണ്ടിയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രാഫിക് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രാഫിക്കിനെയും തിക്നെസ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഏത് മിക്സ് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് BCയെ പറ്റിയാണ്. അവിടെ തന്നെ BC1 ഉണ്ട്, BC2 ഉണ്ട്. അതിന്റെ വ്യത്യാസം BC1ന്റെ NMAS എന്ന് പറയുന്നത് 19 mm ആണെങ്കിൽ BC2ന്റെ 13.5 mm ആണ് അതിന്റെ NMAS. The question is, what is meant by NMAS? നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ NMAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും NMAS? ഹലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല സാർ. ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ NMAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ് എന്ന് എഴുതിക്കോ. NMAS - നോമിനൽ മാക്സിമം aggregate size. NMAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസ്. ഒരു ഹൈഫൻ എഴുതിക്കോ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സീവ് സൈസ് ഓൺ വിച്ച്, ഹൈഫൻ എഴുതുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സീവ് സൈസ് ഓൺ വിച്ച്, it is the largest sieve size on which more than 10% of the aggregate is retained.
It is the maximum aggregate size on which more than 10% of the aggregate is retained. ഇനി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാമോ? ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാമോ? NMASന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും? സാർ നമ്മൾ CUL അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം അതെ, പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന CV ഏതിലാണോ 10% കൂടുതൽ അഗ്രിഗേറ്റ് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏറ്റവും മാക്സിമം അല്ല, പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രിഗേഷൻ സൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം ശരിയാണ്. നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10% കൂടുതൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ NMAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് BCക്ക് 2 ഉണ്ട്. BCക്ക് 19 mm NMAS ഉണ്ട്, 13.5 NMASന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ റോഡ് പണിയാൻ പോകുന്നത് ഒരു 30 mm ആണ്, 30 mm BC ആണ് ഞാൻ പണിയാൻ പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ will I choose BC1 or BC2 gradation? My question is, നമുക്ക് BC തന്നെ, bituminous concrete തന്നെ 2 ഉണ്ട്. BC1 ഉണ്ട്, BC2 ഉണ്ട്. Okay, I'm going to construct a BC of 30 mm. In that case, will I choose BC1 or BC2? ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വായിക്കാം. Usually, the thickness of the layer is 2 to 3 times NMAS. അപ്പോൾ BC1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുമോ? ഇല്ല. BC1ന്റെ 2 times എന്ന് പറയുന്നത് 38 വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് BC1 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ ക്യാൻ ചൂസ് ഓൺലി മൈ BC2. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. NMAS എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. BC1 BC2 ഒക്കെ വിട്ടേര്. NMAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രഡേഷന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സൈസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. യൂഷ്വലി ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെയർ ഇസ് 2 to 3 times NMAS. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പ്രൊസീജിയറിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ മാർഷൽ മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുവരിക. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. തൽക്കാലം ഈ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ടേംസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതായത് ബിറ്റുമിനസ് മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രഡേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ബിറ്റുമിൻ കണ്ടന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആസ് പെർ സിലബസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പം മാർഷൽ മിക്സ് ഡിസൈനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ NMAS എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പെക്ടഡ് ട്രാഫിക്, അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, next class onwards I'll tell you the procedure and instructions for doing this Marshall mix design, and before that I'll share what video of Marshall mix design. Okay, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we will discuss in detail the procedure. Okay, എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? അൻസു, എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Okay, so we'll continue tomorrow. Thank you. Thank you, sir.